भाई साहब मैं जरा कम देखिए ना, जो हम यहाँ पर बैठे हैं, जो 6-7 आदमी यहाँ पर है, हमारा जो मकसद यहाँ पर है वही है कि अल्लाह जो हम कहे अल्लाह हमसे खुश हो। अच्छा, मैंने तकरीर आपकी सुनी है इस्लाम साहब, बात सुने। अब किस्सा मुख्तसर है, टाइम शॉर्ट होता है सबके पास। पप्पू मलक साहब ने बात करनी है आपकी तरफ से या आपने बात करनी है, ये फैसला कर लीजिए। बात करें, साहब पहले बात कर लें। तू विच नहीं बोलना फिर पप्पू सर, मैं नहीं बोला बस ठीक। विच तू लुकमे दिते ना तो फिर साडे तो वड्डा लुकमेबाज कोई नहीं। मेहरबानी करी इस्लाम साहब काम करो। हां शाहिद भाई एक काम करो, इन्हें उदों तक थल्ले ला दियो ना, उदों तक मुफ्ती साहब ते इस्लाम आपस में गल कर लेंदे ने। बेटर जेड़ा ना तरीका रह जाएगा, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ म्यूट दे ਹੁੰਦੇ ਆ। ठीक हो गया पप्पू, थल्ले बैठ के इंतजार कर, अपनी वारी का इंतजार कर। या पप्पू ने हुन गल की ना तो नीचे उतार देंगे। मुफ्ती साहब बात शुरू करें। ऐसा है, एक मिनट भी डिवाइड कर ले, 1 मिनट ये बात करें, 1 मिनट मैं बात करता हूँ। सवाल जवाब कर ले मुफ्ती साहब, ये बेहतर होगा। हाँ, एक मिनट जब आपके पास होगा ना तो जो मर्जी उसमें आप बोलिएगा। अगर आप कहें तो पूरा आप मुतमिन होकर जवाब दे, सवाल करें। जी वही 1 मिनट आप रख लें, 1 मिनट मैं रख लेता हूँ। अपने टाइम में आप जो मर्जी बोलिएगा, मैं अपने टाइम में आजाद हूँ, जो मर्जी बोलूँ। जैसे आपकी मर्जी। ये ठीक हो गया। टाइम को कौन मैनेज करेगा भाई? जी मैं देखता हूँ मुफ्ती साहब। जी सुहेब, इनको पहला टाइम दे। जी पप्पू साहब, आपका 1 मिनट शुरू होता है। पप्पू नहीं, और इस्लाम साहब, सॉरी इस्लाम साहब। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ना मैंने मिर्जा से मुलाकात की है, ना मैं इसे जानता हूँ, ना मैं इसने कभी हेलो की है, और ना मैं इसका स्टूडेंट हूँ, ना इसके साथ मैंने कभी पढ़ा है कहीं पर। मैं पाकिस्तान जेल में कभी इस जहाँ पर ये है मैं कभी गया ही नहीं, ना कभी मेरे पास आया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ। उसके बाद जो है ना, हम जो है ना, हम यहाँ पर कभी भी जब भी बैठकर बात करते हैं ना इस्लाम की, तो हमारे दिल में यही बात होनी चाहिए कि अल्लाह हमें जो है ना इस चीज़ का अजर दे, और क़यामत के दिन जो है ना ये डिस्कशन हमारे लिए वो जन्नत की तरफ हमें लेकर जाए, जहन्नम से हमें बचाए। तो कोई किसी मुसलमान को जो है ना काफिर नहीं कहना चाहिए, किसी मुसलमान को बिला वजह गाली नहीं देनी चाहिए, और ना ही किसी पर जो है सस्पेशन करनी चाहिए। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि सस्पेशन जो है ना एक दूसरे के शक करना, शक भी जो है ना ये गुनाह भी हो सकता है। शक भी नहीं करना चाहिए। जी आपका टाइम 1 मिनट हो गया जी मुफ्ती साहब। अच्छा, गुजारे ये है, आप कह रहे हैं कि पहले तो आपका नाम क्या है, आप बताइएगा मुझे कि आपका नाम क्या है। दूसरा, आपने मुझे ये बताना है कि आप इंजीनियर मिर्जा के फॉलोअर, स्टूडेंट, मुरीद हैं कि नहीं, ये बताना है। और अगली बात, आप ये कह रहे हैं कि किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन मिर्जा जूनियर जेलमी और मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी दोनों मुसलमानों को काफिर कहते हैं। मिर्जा जूनियर जेलमी का मशहूर नारा है, बाबों का खुदा कोई और, किताबों का कोई और। मुसलमानों को वो कहते हैं ये मुशरक है, ये काफिर है। तो ये 3 चीजों का आप जवाब देने, मैं आपको टाइम देता हूँ अपना। जी इस्लाम, आपका टाइम शुरू। इस्लाम साहब आप मौजूद हैं? आपका टाइम शुरू है, माइक ओपन करें। करो खुद को। इस्लाम साहब आ रही है जी। अच्छा, तो बात दरअसल मुझे जवाब देने, आप मुझे सच्चा मानते हैं या झूठा मानते हैं। अगर आप मुझे झूठा मानते हैं तो ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर, क्योंकि उसको कोई फायदा नहीं है। और मैं आपसे ये कह देता हूँ कि मैं हर मुसलमान को पहले मैं उसे सच्चा मानता हूँ। अगर मेरे पास कोई दलील आए कि वो झूठ बोल रहा है, तब मैं उसे झूठा कहूँगा, उसके पहले झूठा नहीं कहूँगा। तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि मैं मिर्जा का स्टूडेंट नहीं हूँ, ना उसका उसे फॉलो हूँ। और मिर्जा कोई अच्छी चीज कहेगा मैं फॉलो करूंगा। अगर आप कोई मुझे अच्छी चीज सुनाएंगे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी फॉलो करूंगा। मैं किसी फिरके, किसी स्कॉलर, किसी इमाम को टाइम खत्म हुआ।
जी जी आपका टाइम खत्म जी। अच्छा मुफ्ती साहब टाइम खत्म हुआ आपका, टाइम खत्म हुआ आपने, नहीं आप टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ। हाँ म्यूट लगा लिया, आपका टाइम खत्म हुआ। अच्छा, गुजारा ये है कि मैंने 3 सवाल पूछे थे, आपका नाम क्या है, आपने नाम नहीं बताया। आपने कहा जी किसी मुसलमान को काफर नहीं कहना चाहिए, मैंने कहा मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर जेल में दोनों मुसलमानों को काफर कहते हैं, इसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, तीसरे सवाल का आपने कहा है कि मैं उसका फॉलोवर नहीं हूं। तो जब आप उसके फॉलोवर ही नहीं है तो फिर तो हमारी और आपकी गुफ्तगू बनती नहीं है। हम तो सिर्फ मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी और मिर्जा जूनियर जेलमी के जो फॉलोवर्स हैं उनसे बात करते हैं, ठीक है। तो आपसे तो फिर बात कोई बनती नहीं है, आप क्यों फिर ऐसे ही, आप लोगों की ये जो टीम बनी हुई है ये HES दैरियों की टीम है, ये पहले से हम बता चुके हैं। ये पप्पू जो आया था वो भी दैरी है और आप भी उसके ही कोई दोस्त हैं। तो ये आप लोगों ने अब ड्रामा ये रचाया हुआ है कि कभी मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं, कभी मिर्जा जूनियर जेलमी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। तो टाइम वैसे मेरा खत्म हो गया है। जी इस्लाम, जी इस्लाम। ये आपने जो इल्जाम मुझ पर लगाया ना, ये मैं आज नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ तो आपसे बात नहीं करनी चाहिए। ये 2 जवाब देना, ये आपने अल्लाह के सामने क़यामत के दिन जो है इन बातों का जवाब देना है कि आपने ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगाया। अल्लाह हाफिज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जय जय आप, अल्लाह हाफिज, अल्लाह को जवाब दे देंगे हम इंशाल्लाह। और कोई आए यार, कोई मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी का फॉलोवर या मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोवर। जी पप्पू साहब से आज सुबह आज दिन में मुफस्सल गुफ्तगू हुई है, ये भी दैरी हैं माशाल्लाह। मौलवी मुफ्ती साहब, यकीन माने आपका चेहरा देखा है जी जी, दिल को खुशी होगी, आपकी दाढ़ी सुनते कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਟੀਮ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਲਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਸਾਡੀ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੰਗੀ ਛੋੜ ਦੇ, ਯਕ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾ, ਸਰਾਸਰ ਮੋਮ ਜਾਂ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ HES दैरिये ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ ਬਸ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੱਪੂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਬੋਲ ਸਕਣਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਲੰਮੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਬਲੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਨਾਫਕਤ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋ, ਆਓ ਯਹੂਦੀਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਹਿੰਦੂਅਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖੇਡੋ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਖੇਡੋ। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਤ ਜੱਫੋ ਕੋ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਹਨਮੀ ਜੇਲਮੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਹੀਂ ਝੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਗਾਲੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਗਏ ਨੇ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭਾਂਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭਾਂਪੋ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ,
उन्हें भी इजाजत दियो कि बोलने दी सर जी बोलो। बार बार भाईजान ਨੂੰ ਆਖੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ नहीं नहीं जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾਵਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅੱਛਾ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੀ ਬਰਾਤ ਤੇ? ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਗਜ਼ਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਟਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜੱਬ ਜੱਬ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮਿਊਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦਹਰੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਲਬਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਸ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਡਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਫੜਨੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ YouTube ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ, Twitter ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ, 4 YouTube ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆ। ਤੇ ਮਲਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਮਲਕ ਕਾਮਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ? ਪੱਪੂ ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਛ ਪੈਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਮਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ ਯਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਣਾ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੱਗ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਦੋ ਪੁੱਛੋ। ਚਲੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਵਕੀਲ ਮੈਂ ਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਮਲਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਈ। ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੱਖਣ। ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਕਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣੇ, ਉਹ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੱਪੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਜੀ ਪੱਪੂ ਜੀ ਮਿਊਟ ਕੱਟੋ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਪੱਪੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ 4 ਅੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਣੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਦੱਸ। ਰਫੀਕ, ਸਦੀਕ, ਅਸ਼ਰਫ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲਿਖਾਓ ਜੀ। ਸਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਲਾਨਤ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਅੱਬੂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 4 ਅੱਬੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਬਗੈਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4ਥੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਬਗੈਰਤੀ ਕਰਨੀ ਯਾਰ। ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾ ਜੀ ਬਗੈਰਤ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪੱਪੂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੱਪੂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਡ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਕਰੇ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ?
ਅੱਛਾ ਤਾਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪੱਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਹਨਮੀ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਜੀ ਮੈਂ 400 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਗਲਤ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ 4 ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਚਲਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਮੇਰੇ 4 ਸ਼ੋਰ ਗਲਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆ ਮਲਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹਾ ਮਲਕਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੰਗ ਲਾ ਮਲਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਲਕ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 4 ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ 4 ਅੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਪੱਪੂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਚਲ ਠਹਿਰੋ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। पप्पू साहब इस तरह करें कि आप अपनी वालदा के ना 4 शोहर बताएं, मिर्जे जेल में जहन्नमी के 4 शोहर बता दें उसकी अम्मी के, क्योंकि उसने बात की। बगैरत होते हैं ना तोड़े जे बगैरत यार वो तो नहीं लगाईना ना मिर्जा जेल में जहन्नमी बेगैरत है, क्योंकि मैं गाल नहीं करदा हूं। मूसा ने आख्या मैंने सिर्फ अपने अगुआं दे 4 अगुआं दे नाम दस। खबरदार अगर मलक होंदे ना तो मेरा नाम विच लकान दी कोशिश कीती, मैं बहुत चपेड़ा मारांगा तेरे सामने रख लाशे मारांगा तेरे मुंह दे तेरे मलक साहब तेरे जे चपेड़ा मारेंगे यार मैं कहना वा तू अपने मलक साहब एक सेकंड, पप्पू तू पे कहना कि मिर्जे जेल में जहन्नमी ने गलत बात की है, ठीक है? इसी तरह नहीं मैं सर मैं कहना अपनी सोच दी गल कीती है यार, उन्हें इतनी आख्या इस्लाम ने ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਅੱਧੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ? ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਹੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਯਾਰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੁਣਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਹੰਨਮੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮਾਮਾ ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੋਡਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਠੋਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਖਲਫ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਮਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਕਰਾ ਜੋ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਛੋਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂ ਪੂਰੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਮਿਊਟ ਲਾਣੇ ਆ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूँ, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। ये कहेंगे कि कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखें बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप
के तर्जमे बदल गए। 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो। और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। हाँ पप्पू गल जरूर करो। एक मिनट भाई, ओए चुप कर, ओए चुप कर। अच्छा बात जरूर करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बंदा यहूदी है, ये बंदा गैर मुस्लिम है, आगे आपकी मर्जी है, बात जो मर्जी करे। ये बंदा सिर्फ मिर्जा जूनियर जेलमी के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाना चाह रहा है। और बकाया आप बात करें, जरूर करें जी। मुफ्ती साहब मैंने वीडियो सुनी, लेकिन सर आप 2-4 सेकंड आगे चलते ना, वो क्यों कह रहा है कि उनका तर्जुमा ये ले 4 सेकंड आगे भी सुनने। आतमुन नबीयीन का तर्जुमा नबियों की मोहर है, लेकिन कादियानियों ने जो इसका फहम लिया वो गलत है। तर्जुमा तो बिल्कुल ठीक किया, अहले सुन्नत ने, अहले तशय्युओं ने इसका तर्जुमा बिल मफहूम कर दिया, सिलसिला नबूवत को खत्म करने वाले बिल मफहूम तर्जुमा ये दुरुस्त। क्या नबियों की मोहर तर्जुमा कादियानियों ने सही की है? जी ना मुझे अरबी आती है, काश मुझे आती होती। मैं बताओ ना, चल मेरे साथ 2 सवालों के जवाब दे दे। ये कह रहे कादियानियों ने नबियों की मोहर तर्जुमा किया है खातमुन नबिय्यीन का, क्या ये तर्जुमा कादियानियों का ठीक है कि नहीं? देखिए वो कह रहा है कादियानियों का मफहूम गलत है, मफहूम छोड़ दो, तर्जुमा सही है कि नहीं। वो कह रहे हैं तर्जुमा ठीक है। अरबी आती है तो वो सही कह रहा होगा ना, क्यों नहीं कह रहा होगा नहीं, मेरे साथ 2 टोक बात कर। ये तर्जुमा क्या, मैं अरबी नहीं आती, मुझे उर्दू पंजाबी आती है। तू ना तू बंदे दा पुत्र बन जा, तेनू मैं कहना ਇਹੋ ਹੀ तेरियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਪਟੋਸੀਆਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਬਾਂਦਰ ਪਟੋਸੀਆਂ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪੱਪੂ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਫੜਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਛਵਾੜੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਬਣਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਰਚਾਈ ਹੈ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਛਲ ਪਵੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਐਵੇਂ ਲੋ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਜੇ ਉਛਲਦੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਪਿਓ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਪਟਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨੇ ਆ। ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ ਮਲਕ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲੇ ਯਾਰ, ਮਲਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਬੂ ਜੀ, ਓਏ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸੁਣ। ਬੱਬੂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦੇ, ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਕੁੜੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਾ, ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਛੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਭੌਂਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ 4 ਅੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਣਾ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਰੇ 4 ਅੰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪੱਪੂ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੋਇਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਖੈਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਬਖੈਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਕਲਮਾ ਸ਼ਲਮਾ ਪੜਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਿਆ ਕਰਾ ਲਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੋਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ 4,000 ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ 4 ਅੱਬੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ 4 ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਸੱਟੇ ਸੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਵੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਓਏ ਯਹੂਦੀ ਆਦਮੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਡਰਾਮੇ ਯਾਰ ਚਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਕਦੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇ। ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਸ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਘੇਰਨਾ। ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੇਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਬਣਾਓ। ਬਸ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਘਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਅਬੂ ਸੈਫੀ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਸਿਆ ਉਹ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆਨ ਕੀਤੀ, ਆਮਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਛਿੱਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਥੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਲੱਤ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਹੋਲੀ ਸਪੀਰਿਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਆਪ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਸਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਿਰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੰਬਰ 85 ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਲੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਥਰਥਰਾਏ। ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੂਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੇ ਮਜ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੇਮ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। वालेकुम सलाम। कौन आया जी? राजा जावेद भाई आए ने जी। अच्छा जी, जी जी राजा जावेद साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। राजा साहब की हाल है? जी जनाब हजूर ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक हो? अल्लाह सोने दा फजल है। राजा साहब की हुंदा है पिया, वेख लो दुश्मन खुल के नहीं खेड़दा पिया साडे नाल। दुश्मन ने नकाब ओढ़ ले ने जी, कॉर्नर्ड हो गया, कॉर्नर्ड। हाँ ते या ते देखो ना जी, इधर देखो, दो टोए के एक बंदा होवे, खुल के खेडे, मजा आंदा, चस आंदी है। उन्हें नकाब ओढ़ लेने। सच्चा होवे, सच्चाई होवे कोल ते कोई। हाँ, सच्चाई को नहीं है दुश्मन दे कोल। शाह साहब बड़ी माजरत नाल राय साहब एक गल मैनू मुफ्ती साहब मैं तुसां कोई तज्जिया लेना चाह रहे हैं। हाँ हाँ। एक कादियानी है, जर्मनी च बैठा है। अच्छा। उसने पाकिस्तान राबता किया है और बंदे नूं तरगीब दिला रहा है जनाब ये रफा आमा दा एक काम है और मुर्तजा साहब तुहाडा की ख्याल है? अच्छा। ते मैं क्या जनाब तुसां एक कादियानी मिर्जाई हो, अगर तुसां रफा आमा दे कम विच पाकिस्तान हिस्सा लाओगे, हुण मालूम नहीं कि तुहाडी नीयत के है, लेकिन इसने पीछे लाजमी ये है कि तुसी किसी इदारे च वड़ के किसी भी तरीके नाल पाकिस्तान नूं नुकसान पहुंचाना चाह रहे हो, माजरत नाल ये गल दा बुरा नहीं मनाना तुसां। और जेड़ा बंदा तुसां पाकिस्तान इन्वॉल्व कर रहे हो वो दस रहे हो कि मुसलमान है, उसने अमामा भी पाया जनाब, वो गल भी बड़ी शाइस्ता करता है, दसदा है मैं फलानी फलानी जगह जिम्मेदार भी रहा ते इंज भी रहा ते मेरी ए एक्टिविटी, और पूरा मुसलमाना ला दिया। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल प्योर। और वो यंग मुंडा है। अच्छा। उसनूं 30-35 हज़ार दे के अच्छा ते वो फिर मैं क्या, और अच्छा फिर की कीता उस बंदे ने कि मैनू एक और कॉल ते लै लिया। अच्छा। ते फैसलाबाद या किसी जगह तो एक और बंदा नाल सी, ते वो मेरे ख्याल मिर्जई, ये भी मिर्जई ते मैनू विच पाया। मैं क्या जनाब मोहतरम तुसां जेहड़ा काम कर रहे हो पाकिस्तान दे विच, और उस बंदे ने दसिया भी है कि जी मेरे दरवाजा खड़का के ते वो आ गए ने मौलवी। अच्छा। ते मेरे नाल ये हो चुकिया। ते मैं क्या जनाब देख लो हुण तुसां जेहड़ा रफाए आमा कर रहे हो, तुसां ते बंदे मरवा रहे हो पाकिस्तान विच। अच्छा अच्छा। तुसां आप इत्थे सेफ बैठे हो
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਏ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆਪਨੇ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਵੇਖੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਤਜਰਬਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਤਜਰਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਕੰਟੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। 4 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿੰਜ ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ। ਤੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ। ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਵਰਸੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪੇ ਦਰ ਪੇ। ਉਂਝ ਫਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਬਰ ਸਾਦਕ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ, ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਵਸਾ ਨਾ ਖਾਇਆ ਜੇ। ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੋਚਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਅਲ ਖਾਤਮ ਮਦਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਏ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋ ਫੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਲਫ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਖੀ ਵੀ ਪਰ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ
ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਨੇ, 2 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਏ। ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ੋਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਓੜਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਰੋਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸੀ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਬੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲੇ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣੇ ਗਿਰਦੋਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ, ਕੜੀ ਨਜ਼ਰ। ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਬੋ ਆਏ, ਬੋ ਸੁੰਘ ਲੋ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਏ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਏ, ਕਿੰਜ ਟੁਰੀ ਏ, ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਅਰਜ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ और वो बाहरों हुई है ना। अच्छा, जैसे ही जनाब असा गड्डियां तो उतरे हैं और असा इकट्ठे हुए हैं और उस घर दाखिल हुए हैं, जो पहले चेहरे सामने आए ने, मैं मेरे उसान जरा खता होने नजदीक अल्लाह खैर पता नहीं की है। अच्छा, बहरहाल जनाब वो जी नजर पता है खास है पहचानने वाली। जी मैं अंदर गया ते मत्थे दे उत्ते 2 फोटो लगे, मैं उन्होंने बड़ी गौर से देखा, उन्होंने मैंने कोई शक ना पवे। फिर असा अपनी तकरीब का आगाज कर दिता, फिर मतलब दुआ वगैरह हुई, सारा कुछ होया ते नमाज का टाइम असर ना होया तो मैं कहा जी मसला दियो, 2-3 असा 4 बंदे अंदर चले गए ते नमाज असा पढ़ी ते मैं आखिर च रह गया ना नमाज वास्ते ते या दूसरी नमाज का फिर टाइम हो गया सी। उत्थे कुछ कुरान पाक किया कि 2 किताबां पईयां मजहबी, ते ओ मैं फिर देखा, मैं क्या देखा को मुतरजम कौन ने, की चीज है, किस तरह हो रहा है। ते ओ जिहड़ा नाम लिखिया सी ओ बुजुर्ग दा, जिहड़े मुतरजम सन उन्हां दा, फिर मैं तहकीक कीती ते ओ फिर यह है कि मैं थोड़ा जिहा क्लीयर हो गया उस हद तक। ते इस वेले तक मैंने उस तरह कोई नहीं ते बहरहाल ये चीज़ां भी दाएं बाएं, क्योंकि ये नहीं कि अस सोशल मीडिया ते बैठे हैं तो जो टाइम अस टिकटॉक ते हैं बस यह ही अस नज़र रखनी है दाएं बाएं केड़ी आईडी किधर जा रही है, केड़ी किधर जा रही है। अपनी रोजमर्रा की लाइफ विच भी ध्यान रखना है। बड़ी नज़र बड़ी सख्त। मैं दसा मैं मदीने गया ते उत्थे महफिलां हो रही ने घरां दे विच, और एक बंदे ने ना, रमजान का सीजन सी, रमजान च तुहानूं पता फिर रोजाना ही वो जेडे आशिकाने रसूल ने मदीना शरीफ दे, वो अपने घरां दे विच ना उन्होंने दावतां करनियां ते महफिलां करनियां, महफिल नात। वो महफिल नात का तरीका यह हुंदा है कि पहले एक तकरीर हुंदी है, 1 या 2 तकरीरां, ते उस तो बाद मुंडे नातां पढ़दे ने, उस तो बाद ताम वगैरह का इहतमाम हुंदा है। मैं जो गया वहां ते एक बंदा, एक मौलाना साहब, उन्होंने मैनू घेर लिया, बंदे ने घेर लिया, मुफ्ती साहब मेरे अगे पिछे वो, और बड़ा ओदा नाम भाई मदीने पूरे दे विच, और हर महफिल दा वो सदर बन रहे।
हर महफिल दे विच ओदी तकरीर है और बड़ी जोशीली तकरीर और बड़ा साफ था। मैं क्या बड़ी कमा। फिर उन्हें अपनी दावत की अपने घर और बकायदा मैनू सदारत की सीट ते उन्हें बिठाया। उन्होंने पता चलिया कि खत्मे नबूवत दा मुजाहिद है, पूरी वर्ल्ड दे विच इहदा एक नाम है ते उन्हें मैनू टारगेट किया ना। उन्हें बकायदा मैनू सदारत की सीट ते दीगर उलमा सामने बैठे, मैं इधर। अच्छा मैं ते एक एक चीज का फिर जायजा लेना हुंदा वा। मेरा अपना एक तरीका, मैं वाल दी खल लाना, गल की है, गल टुरी किंज ते चाहता की पे बंदा। ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ जुब्बा पहनाया अच्छा जुब्बा पहनाया और बड़ा प्रोटोकॉल और बड़ा साथ। गल निकली है कादियानिया का एक फिरका है अंजमन दीनदार, सदीक एदा बानी है, सदीक दीनदार। और ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਵਾਮ ਤੇ ਅਵਾਮ ਉਲਮਾ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਬਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਔਰ ਬਲਾ ਦਾ ਫਲਸਫੀ, ਇਲਮੇ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਮੰਤਿਕ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਆਦਮੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕਾਲਰ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਤਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਅੰਜਮਨ ਦੀਨਦਾਰ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ। ਹੋਏ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਸ ਫਿਤਨੇ ਨੂੰ ਔਰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਉਲਮਾ ਨਾਲ ਰਵਾਬਤ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਲਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਲਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਿਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਮਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਝ ਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੋਲਾ ਹੋਇਆ। ਬਹਰਾਲ ਉਹ ਫਿਤਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੜ ਤੂੰ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੁੱਤਾਈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜੀ ਰੱਦ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਇਸ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਈ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਵੀ ਸੁੰਘ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੋ ਚੁਨਾ ਨੇ ਯੂੰ ਹੈ तो यूं है तो यूं है, क्यों यूं है खुल के खेडो साडे नाल। हाँ ते फितना बड़ा साडे करीब है ते अखां चार रखो भाई सारे दोस्त। ते ए मुहब्बत मरूवत कम खराब कर दी है, एवें ना मुहब्बतां पाल लिया करो हर एक नाल, ते यार बेली दोस्त ना बना लिया करो। इजाजत होवे तो एक और अर्ज कर। हाँ जी हाँ जी।
तुसां नाल तां मुहब्बत कर सकदे ने, कोई ऐसी गल नहीं है। नहीं करो जरूर करो, मैं एक असूली गल भी ते करनी है ना, असूल जेड़ा असूल है उस सब पासे बराबर है। ठीक हो गया। अर्ज ये है कि इस मीडियम ते असां देखिया है कई साथियों नाल इस तरह तजुर्बात भी होए ने। मैं अपना अर्ज करसां कि लोग ये नहीं पता कि पिछे कौन बैठा है ते ओ तुहाडे कोलों माली फायदा भी उठाना चाहते हैं। बड़ा कुछ हुंदा है, बड़ा माली फायदा। कुछ साल पहले की गल है, मुंडा दस्या करे कि मैं लाहौर का और बिजनेसमैन भी कुछ किसी तरह का, और करदियां साडे नाल मिर्जे नूं गालां गूलां पता नहीं, पता है अक्सर लोग ना शौक है कि गाल कढना ही कितना दा पता नहीं। अच्छा, बहरहाल अर्ज ये है कि उस बंदे ने ना मेरे नाल राबता बनाया, एक होर मुंडे ने बनाया, और वो मेरे नाल बड़ा अच्छा सी, दूसरा मुंडा सी। अच्छा, इसने क्या है जी पाकिस्तान दे अंदर असां कुछ ऐसी करवाइयां, जिस तरह पता है ना मिर्जई मुख्तलिफ तरह दे चीज़ां अपनी नशरो इशात करनी और मुख्तलिफ तरह दे मीटिंगां करनियां। तो उसने मेरे को पैसे मंगे कि मेरे को 70,000 है तो और पता नहीं तुसा कितना दियो, काफी मोटी रकम है। ते असां फिर इस तरह करसां कि जनाब इन्हां नूं मिर्जाइयां नूं एक्सपोज करांगे असां पाकिस्तान दे विच मुख्तलिफ डिवाइसां दे जरिए। उसने मैंने छोटी जी वीडियो बना के भेजी, पर दूसरे मुंडे ने मैंने बचा लिया भाई ए बंदा जिहड़ा है एक नौसरबाज है तो सिर्फ इसे ही ना ते तुहाडे कोलों पैसे मंग रहा है, पता नहीं पिछे कादियानी बैठा है, कौन बैठा है, के कर रहा है, तो बस तुहाडे कोलों इसने पैसे खाने ने। ते और आजकल रिसेंटली भी अपने मोबाइल पे भी ना कुड़ियां मुंडे पाकिस्तान में राबता करते ने, छोटियां छोटियां वीडियो भेजते ने। ओ मंगते फकीर बड़े आजकल आम होए ने, बड़े फकीर। तो मैं एक लाहौर दे मुंडे नूं मने कीता ते कहना मुर्जा भाई ठीक है, मैंने तो उसे 2000 दे भी दिया। मैं कह रहा अल्लाह ना ना तेरे, तो दूसरे चौथे दिन कुड़ी उसके मगर ला दी और वो वीडियो बना के भेजे भी मेरे बच्चे मेरे यूं मेरे। अच्छा चलो एक लतीफे दी भी गल सुनावा। कल दी गल है घर दे ने क्या कोई थोड़ा जा समान लियाना है ते चलो नाल। मैं कहा चलो जी। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਤੂਨ, ਪਾਗਲ ਟਾਈਪ ਬੂੜੀ ਖਾਤੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਗ ਰਹੀ ਏ, ਹਰ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਇੰਜ ਕਰੇ ਪਈ, ਇੰਜ ਇਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਡਟ ਗਈ ਨਾ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ 1000 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈ ਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਵਾਬੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੀਸ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਮਾਸਨਤ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੁਝ ਦਵੋ ਤੇ ਕੁਝ ਦਵੋ ਹੀ ਦਵੋ। ਮੁਖਤਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਵਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਖੋਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਨੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੇ ਉਹ 25-30 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੱਛਾ। तो वो ਅੱਗੇ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 35,000 ਦੇ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਮੋੜ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਓਏ ਨਹੀਂ ਆ ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਹੀ ਕਿ ਉਮਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਯਦਜ਼ਾਦਾ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕੁ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ, ਵਾਹ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਵਾਹ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸੇਮ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਉਹੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਕੀਰੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व लगा है बरकातहू। साहब था बस ठीक है की कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम, ये मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों को कि यूट्यूब चैनल जो उस्ताद मोहतरम का है, खत्म नबूवत टाइम्स और खत्म नबूवत फोरम, इन दोनों में से किसी नहीं एक फोरम चैनल ते पे ब्लॉक हो गया ना, खत्म नबूवत फोरम ते अच्छा, ब्लॉक। खत्म नबूवत टाइम्स पे ये टाइम वीडियो पड़ी हुई है जिसमें बाकायदा उस्ताद मोहतरम ने फिर ये जो दीनदार था दीनदार मदीना मुनव्वरा में, मैंने और उस्ताद मोहतरम ने इसके साथ एक दफा अफ्तार भी किया था जब उस्ताद मोहतरम हम मिले थे पहली दफा। तू ही कीता जी सी? मैं भी था उधर। नहीं यार अफ्तार वहां किया था अच्छा। जहाँ कदमैन शरीफैन के पास किया था। ए बंदा कौन सी, ए बंदा नाल सी? ये था ना उस्ताद मोहतरम, वो एक और लड़का था, क्या नाम है उसका, ठीक है दही बल्ले लेके आया था। अच्छा नाम नहीं ले दिया, ठीक है। वो था, तो ये था उधर ही उस्ताद जी। बार बार पीछे मुड़ के कह तो रहा था जब मैं और आप बैठे हुए थे। अच्छा। और यही दर्स आपने मुझे आज से 3 साल पहले दिया था वहां पे, जो आज अभी आप फरमा रहे थे जब हम कदमैन शरीफैन के पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रसूल पर बैठे हुए थे। आपने तब भी यही फरमाया था कि खत्म नबूवत का काम नहीं छड़ना, जो मर्जी हो जाए खत्म नबूवत को रवे ना रवे, खत्म नबूवत का काम नहीं छड़ना। सही है। तो ये वहां पर भी मौजूद था। अच्छा, इसके रद्द में उस्ताद मोहतरम ने जो वीडियोस बनाई थी वो खत्म नबूवत टाइम्स पर मौजूद हैं। और जो जिस एक अफ्तार का जिक्र उस्ताद मोहतरम कर रहे हैं एक महफिल का, वो नहीं मैनू लगता है कि नहीं मौजूद होनी, क्योंकि वो वीडियो सन मेरे हिसाब नाल खत्म नबूवत फोरम थे। अच्छा वो मैनू लग रहा क्योंकि वो ब्लॉक हो गए है। ते बल्ला हुआ बड़ी धुआंधार उस्ताद जी उसकी आवाज थी और मुझे अच्छी तरह याद है
یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمزم ہوٹل ہے، ایک بڑا مہنگا اوئے ہوٹل ہے، ہوئے او تقریر اس کے یاد ہے آپ کو استاد محترم پردہ ہٹایا آپ نے اوئے سامنے اوئے روزہ اچھا تو رسول کا؟ نال سے پھر ٹھیک ہے نہیں نہیں میں ساتھ نہیں تھا، لیکن میں نے وہ ویڈیو دیکھی اچھا تھی، ویڈیو دیکھی وہ سے ویڈیو میں نے دیکھی، لائیو تھا میں آپ کے ساتھ اس وقت۔ اچھا میں معذرت چاہنا جی لائف چل رہی ہے پئی؟ نہ 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 نہیں لائیو نہیں چلانی، تسی جڑا کام کرتے ہو کام خراب ہے، تسی کام مصروف ہون لگے ہو، انہاں دا ٹائم ہو گیا بھائی، لائیو بند کر کے جاؤ، اے طریقہ صحیح نہیں شاہد تسی جڑا کام موڈینیٹر ہے او نہ بھائی نہ یار انج نہیں، اے جدوں گڈی دے اوتے سٹیئرنگ تے بندہ ہی موجود نہیں تے او موڈیریٹر نے کی کرنا ہے، نہ انج نہیں بند کر کے، اس دن بھی انج ہویا سی تے کام خراب ہو جاندا ہے تے کوئی گل نہیں اسی شاہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، موڈینیٹر اور اترائز نہیں ہے ہاں جی ان اختیارات، اس دن بھی انج مناظرہ دھواں دار چل رہے ہیں تے یہ موجود نہیں سن، بڑا رولا ہویا سی تے کوئی نہیں، کوئی ہور منڈا اوپن کر لیندا ہے براڈ تے تسی نا آرام نال کام کرو اپنا جی۔ چلو ٹھیک ہے میں لائیو بند کرنا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ سب دا بھائی دوستوں نال شکریہ جناب، شکریہ بھائی تے میریاں گلاں تے غور کریا جی بھائی سارے دوست، ہاں جی السلام علیکم، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت ہاں جی سن لیا آپ لوگوں نے؟ اچھا یار اجازت چاہتا ہوں میں آپ صاحبان سے، ٹھیک ہے، رب رکھا دعا گو رہیے گا، ٹھیک ہے جی۔ جامعہ ختم نبوت پر دوستوں کی توجہ میں مرکوز کرواتا ہوں، ہر ویڈیو کے اندر ہم تقریباً اس کا پوسٹر دینے اور اعلان بھی کر رہے ہیں۔ جامعہ ختم نبوت کی طرف توجہ دیں، تمام دوست توجہ دیں، رب رکھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔